Hello students, welcome to lecture number 38. Yesterday we have started with chapter number 6, that is air conditioning system. In that chapter we started with the classification of air conditioning system. In classification of air conditioning system we discussed about classification according to purpose, that is comfort air conditioning system, commercial air conditioning system and industrial air conditioning system. Then classification according to season of the year, that is winter air conditioning system, summer air conditioning system and year round air conditioning system. And we have discussed in detail with its that process is presented on the psychometric chart. Now today we are going to discuss about again classification, that is unitary air conditioning system, central air conditioning system, and then window air conditioner, split type air conditioner, package type air conditioner we are going to discuss. Now the classification, okay, that is according to its function, then B according to season of the year, and C the classification according to equipment arrangement, that is unitary air conditioning system and central air conditioning system. Now what is the unitary air conditioning system? In unitary air conditioning system, this system make use of air conditioners which are completely factory assembled. A single air conditioner may serve if the building is a small one, or the area may be divided into several small zones, each being served by a conditioner of small to medium capacity. And the advantage of that is it has more flexibility of operation and low initial cost. Considering युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे की युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम ही एखाद्या बिल्डिंगमधले छोटे छोटे पार्ट जर असतील तर त्या इंडिव्हिज्युअल पार्टसाठी इंडिव्हिज्युअल एअर कंडिशनिंग सिस्टीम काय केलेली असते, इन्स्टॉल केलेली असते. जी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम फॅक्टरी असेंबल्ड असते. जे आपण जर बघितलं एखाद्या ठिकाणी विंडो एअर कंडिशनर लावलेला असतो, ओके, किंवा एखाद्या ठिकाणी पॅकेज टाईप एअर कंडिशनर असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी स्प्लिट एअर कंडिशनर असेल. हे एअर कंडिशनर जे असतील ते पर्टिक्युलर रूम, एखाद्या रूममध्ये जर लावला तर पर्टिक्युलर रूमचं जे एन्व्हायरमेंट आहे किंवा ॲटमॉस्फिअर आहे ते रूमचं ॲटमॉस्फिअर काय करतात, कंट्रोल करतात. म्हणजे प्रत्येक सिंगल रूमसाठी सिंगल एअर कंडिशनर काय केला जातो, इन्स्टॉल केला जातो. दॅट इज unitary air conditioning system. Now what are the advantages of unitary air conditioning system? First advantage is saving in installation and labor cost. Second, saving in installation and labor cost means what? That assembled unit of air conditioner that we are getting from the market, okay, and just need to install it in the room. That is the thing about unitary air conditioning system. Second advantage of unitary air conditioning system, that is individual room temperature control. म्हणजे बघा, समजा दोन रूम आहेत, एकमेकाला लागून आहेत, ओके, आणि दोन्ही रूममध्ये सेंट्रल एअर कंडिशनिंग सिस्टीममधून जर एअर आणली तर दोन्ही रूमचं जे टेम्परेचर असेल ते कसं असेल, सेम असेल. पण प्रत्येक रूमला जर वेगवेगळा एअर कंडिशनर जर लावला तर प्रत्येक रूममधलं टेम्परेचर किंवा ह्युमिडिटी जी असेल ती आपण काय करू शकतो,
वेगवेगळी ॲज पर रिक्वायरमेंट ठेवू शकतो. म्हणजे प्रत्येक रूमला आपण वेगवेगळं टेम्परेचर किंवा वेगवेगळी ह्युमिडिटी काय करू शकतो, मेंटेन करू शकतो. दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. थर्ड ॲडव्हान्टेज, युनिटरी सिस्टीम कॅन बी मीट एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दी रूम. एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दी रूम म्हणजे रूमची साईज समजा कमी आहे एका ठिकाणी जास्त आहे. ओके, तर प्रत्येक रूमला वेगवेगळा एअर कंडिशनर असल्यामुळं त्या रूमची एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट जी असेल, एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी, दॅट विल गेट मीट with the help of unitary air conditioning system. Next advantage of unitary air conditioning system, that is failure of unit will suffer air conditioning of only that particular room. Okay. Now in central air conditioning system what happens, the air is conditioned at a single place and that air is distributed at different places. म्हणजे बघा, जर एखादं हॉस्पिटल कन्सिडर केलं किंवा आपण इन्स्टिट्यूटची बिल्डिंग आहे आपल्या, ती जर कन्सिडर केली तर या ठिकाणी काय होतं बघा, एअर कंडिशनिंग युनिट जे आहे ते ॲट दी बेस ऑफ द बिल्डिंग काय केलं जातं, इन्स्टॉल केलं जातं. किंवा एखादा मॉल असेल तर त्या ठिकाणी बेसला एअर कंडिशनिंग युनिट जे आहे, सेंट्रल एअर कंडिशनिंग युनिट, ते इन्स्टॉल केलं जातं. आणि त्या ठिकाणी एअर जी आहे ती कंडिशन्ड करून काय केली जाते, वेगवेगळ्या. आता जर आपण आपल्या इन्स्टिट्यूटची सेंट्रल बिल्डिंग जर बघितली, मेन बिल्डिंग, तर त्या ठिकाणी बेसमेंटला काय केलं जाईल, तर एक एअर कंडिशनिंगची रूम असेल, ज्या ठिकाणी ते सेंट्रल एअर कंडिशनिंग युनिट जे आहे ते काय केलेलं असेल, इन्स्टॉल केलेलं असेल. आणि तिथून कंडिशन केलेली जी रूम आहे ती डक्ट थ्रू प्रत्येक क्लासरूमला काय दिली जाईल, त्याचे आउटलेट्स दिले जातील. ओके, तर प्रत्येक क्लासरूममधली जी कंडिशन असेल ती कशी असेल, सेम असेल. ओके, कारण एकाच ठिकाणी एअर जी आहे ती काय केलेली असेल, कंडिशन्ड केलेली असेल. पण युनिटरी एअर कंडिशनिंगमध्ये काय असतं, प्रत्येक क्लासरूमला वेगवेगळा एअर कंडिशनर इन्स्टॉल केलेला असतो आणि सेंट्रलमध्ये एकच एअर कंडिशनर आहे आणि तिथून एअरचे सप्लाय जे आहेत ते प्रत्येक रूमला दिलेले असतील. ओके, तर समजा युनिटरी एअर कंडिशनिंग असेल, प्रत्येक क्लासरूमला जर एक एक एअर कंडिशनर असेल, तर एखाद्या क्लासरूममधला जर एअर कंडिशनर मेंटेनन्सला आला किंवा काही प्रॉब्लेम आला, फेल्युअर झाला, तर फक्त त्या पर्टिक्युलर रूमला त्याचा इफेक्ट होईल. बाकीच्या रूम जे आहेत त्या ठिकाणचे एअर कंडिशनर काय असतील, चालू असतील. पण सेंट्रल एअर कंडिशनिंग सिस्टीममध्ये कसं, मेन एअर कंडिशनरलाच जर प्रॉब्लेम आला तर पूर्ण बिल्डिंगमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कंडिशन्ड एअरचा सप्लाय दिलेला आहे त्या सगळ्या ठिकाणी काय होणार आहे, प्रॉब्लेम होणार आहे. दॅट इज द फोर्थ ॲडव्हान्टेज ऑफ युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम, दॅट इज फेल्युअर ऑफ युनिट विल सफर एअर कंडिशनिंग ऑफ ओनली दॅट पर्टिक्युलर रूम. ओके, फिफ्थ advantage of unitary air conditioning system, that is unit can be operated only when cooling is required, otherwise it can be switched off. ओके, म्हणजे बघा, समजा सेंट्रल एअर कंडिशनिंग सिस्टीम जर आपण कन्सिडर केली आणि आपल्या इन्स्टिट्यूटची मेन बिल्डिंग जर कन्सिडर केली, तर आपण बेसमेंटला एअर कंडिशनिंग करणार आहे आणि ती कंडिशन्ड एअर जी आहे ती डक्ट थ्रू, डक्ट म्हणजे पाईप असेल, स्क्वेअर पाईप असेल, ओके, किंवा सर्क्युलर पाईप असेल आणि त्याला बाहेरून काय असेल, इन्सुलेशन असेल, तर डक्ट थ्रू आपण काय करणार आहे, ती जी एअर आहे ती प्रत्येक क्लासरूमला काय करणार आहे, देणार आहे. ओके, मग प्रत्येक क्लासरूमला देण्यात येईल. प्रेसिडेंट केबिन, प्रिन्सिपल केबिन, ऑफिस या ठिकाणीही ती किंवा लॅब्स जे आहेत त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, ती एअर सप्लाय केली जाईल. समजा एखाद्या क्लासरूममध्ये विद्यार्थी नाही आहेत, ओके, तर त्या ठिकाणी आपण काय करू शकत नाही, एअर कंडिशनिंग सिस्टीम ऑफ करू शकत नाही. ओके, तर सेंट्रल एअर कंडिशनिंग सिस्टीममध्ये त्या ठिकाणीही ती रूम काय होणार आहे,
कंडिशन्ड एअर जी आहे ती काय होणार आहे, सप्लाय होणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी गरज नसताना सुद्धा कंडिशन्ड एअर काय होणार आहे, सप्लाय होणार आहे. म्हणजे जर त्या ठिकाणी युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम असेल तर आपण बाहेर जात असताना रूममधला इंडिव्हिज्युअल एअर कंडिशनर जो आहे तो काय करू शकतो, ऑफ करू शकतो. म्हणजे ॲज पर रिक्वायरमेंट आपण काय करू शकतो, तो ऑन ऑफ करू शकतो. जर विद्यार्थी त्या क्लासरूममध्ये असतील सॉरी जर त्या क्लासरूममध्ये विद्यार्थी असतील तर फक्त त्याच क्लासरूममधली एअर कंडिशनिंग सिस्टीम आपण चालू करू शकतो इन केस ऑफ युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. तर युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीममध्ये काय काय येतील बघा, स्प्लिट एअर कंडिशनर येईल, ओके, विंडो एअर कंडिशनर येईल किंवा पॅकेज टाईप एअर कंडिशनर, ओके, हे युनिटरी एअर कंडिशनिंग सिस्टीममध्ये येतील. तर पहिला जो आहे तो स्प्लिट एअर कंडिशनिंग युनिट, ओके, किंवा आपण विंडो एअर कंडिशनर आहे तो पाहूया. विंडो एअर कंडिशनिंग युनिट, ओके, आणि त्याच्यानंतर स्प्लिट पाहू आणि त्याच्यानंतर मग पॅकेज टाईप एअर कंडिशनर पाहू, ओके. तर विंडो एअर कंडिशनिंग युनिट जे आहे ते आपण बघितलेलं आहे आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये. विंडो एअर कंडिशनर आहे. तर आपण या ठिकाणी डायग्राममध्ये जर बघितलं फिगरमध्ये तर या ठिकाणी इमेज दाखवलेली आहे विंडो एअर कंडिशनरची, ओके. विंडो एअर कंडिशनर हा कंडेन्सर आणि इव्हॅपरेटर हे एकाच युनिटमध्ये काय केलेलं असतं, ॲसेंबल केलेलं असतं. ज्याचा कंडेन्सर जो आहे तो वॉलच्या बाहेरच्या साईडला राहील आणि इव्हॅपरेटर जो आहे तो वॉलच्या आतल्या साईडला राहील. आपण हे विंडो एअर कंडिशनर जो आहे तो रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग पॉवर इंजिनिअरिंगमध्ये या ठिकाणी याच्यावरती प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये जो आहे तो विंडो एअर कंडिशनर आहे. तर याच्यामध्ये एअरचा फ्लो बघा कसा आहे. या ठिकाणी हा हाफ सेक्शन, हा जो सेक्शन असेल तो कंडेन्सर साईड असेल आणि इकडं जे आहे त्या ठिकाणी इव्हॅपरेटर साईड असणार आहे. या ठिकाणी सेंट्रलला जे आहे ते काय असेल, वॉल असेल, ओके. मोटर जी आहे फॅन मोटर ती सिंगल मोटर असते, ओके. इव्हॅपरेटर फॅन आपण बघितलेला आहे, तसेच कंडेन्सर फॅनसुद्धा बघितलेला आहे, ओके. आता रूममधून जी एअर येणार आहे ती इथून एअर येईल, ओके. आणि तो फॅन जो आहे ब्लोवर टाईप फॅन आहे तो काय करणार आहे, पुन्हा ही कंडिशन्ड एअर काय करणार आहे, रूमला देणार आहे, ओके. आणि या ठिकाणी जो आहे ही एअर खेचत असताना ती कशातून येईल, तर या ठिकाणी इव्हॅपरेटर कॉइल्स असणार आहेत. या ठिकाणी काय असणार आहेत, इव्हॅपरेटर कॉइल्स असणार आहेत. अपोजिट साईडला जर बघितलं तर इकडून ॲटमॉस्फिअरमधनं एअर येणार आहे आणि ती फॅननं काय होणार आहे, कंडेन्सरमधून काय होणार आहे, पास होणार आहे. कंडेन्सरमध्ये जो रेफ्रिजरंट आहे कॉम्प्रेसर नंतर येणारा, तर तो रेफ्रिजरंट कंडेन्सरमध्ये काय केलेला असेल, या ठिकाणी कूल केलेला असेल, लिक्विफाय केलेला असेल, ओके. जर याची आपण विंडो एअर कंडिशनरची कॉम्पोनंट्स ही डायग्राम जी आहे ती एअर सर्किट ऑफ विंडो एअर कंडिशनर युनिट, ओके. If we are considering the components of window air conditioning system, okay, the diagram will be like this. The major components will be as per the vapor compression refrigeration system. The major components are compressor, condenser, expansion device and evaporator. Now you can see in the diagram, there is the compressor, condenser, capillary tube is the expansion device and evaporator, okay. Now over here there will be a wall. या ठिकाणी काय असणार आहे, वॉल असणार आहे, ओके. आणि इकडचा पोर्शन जो आहे तो कंडेन्सरचा पोर्शन आहे. लेफ्ट साईडचा जो पोर्शन आहे तो इव्हॅपरेटरचा पोर्शन आहे. इव्हॅपरेटरचा पोर्शन म्हणजे कोणत्या ठिकाणी इन्स्टॉल केलेला असेल, तो रूमच्या आतल्या साईडला असेल.
आणि कंडेन्सरचा जो पोर्शन आहे तो रूमच्या बाहेरच्या साईडला असेल, रूमच्या बाहेरचा. म्हणजे कॉम्प्रेसर, कंडेन्सर हे रूमच्या बाहेर असतील, वॉलच्या बाहेर असतील, आणि इव्हॅपरेटर जो आहे तो वॉलच्या आतल्या साईडला असणार आहे. ओके, दिस कॉम्प्रेसर विल कॉम्प्रेस द रेफ्रिजरंट. This compressor will compress the refrigerant, and that high pressure, high temperature refrigerant is passed to the condenser. Okay, now in condenser, that refrigerant is cooled. Okay, and that condenser will be the air cooled condenser. Okay, the refrigerant will be cooled and liquefied. Okay, तर त्याच्यासाठी फ्रेश आउटडोअर एअर जी आहे ती घेतली जाईल, आणि इव्हॅपरेटर कंडेन्सर कॉईल जे आहेत त्या कंडेन्सर कॉईलवरून रेफ्रिजरंट एअर काय होईल, फ्लो होईल. ओके, एअर फ्लो झाल्यानंतर एअर त्या रेफ्रिजरंटमधली हीट जी आहे ती काय करून घेणार आहे, ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे, अँड दॅट रेफ्रिजरंट विल गेट लिक्विफाय. वन्स द रेफ्रिजरंट विल गेट लिक्विफाय, दॅट इज पास्ड थ्रू द कॅपिलरी ट्यूब, दॅट इज द एक्सपान्शन डिव्हाइस. ओके, कॅपिलरी ट्यूब हे काय आहे, एक्सपान्शन डिव्हाइस आहे, आणि त्याच्यामधून रेफ्रिजरंट ज्यावेळी पास होणार आहे, दॅट pressure and temperature of the refrigerant that will get reduced. Now low temperature, low pressure refrigerant that is passed to the evaporator. या ठिकाणी ही जी आहे ही काय आहे, इव्हॅपरेटर कॉईल आहे. ओके, आता या ठिकाणी इव्हॅपरेटर कॉईल जी आहे तर याच्यावरून रूममधली जी एअर आहे ती रूममधली एअर या ठिकाणी फॅन दाखवलेला आहे. विंडो एअर कंडिशनरमध्ये आपण जे बघितलेलं आहे त्या ठिकाणी ब्लेड्स नसतील तर ब्लोवर टाईप फॅन असेल. ओके, रूममधली एअर जी आहे ती इव्हॅपरेटर कॉईलवरून काय होईल, फ्लो होईल, अँड दॅट एअर विल गेट कूल्ड अँड दॅट इज अगेन पास टू दी रूम. ओके, म्हणजे एअर जी आहे ती कूल करून पुन्हा ती रूमला काय केली जाईल, पास केली जाईल. ओके, that is about window air conditioner. Okay, now in window air conditioner, okay, this will be the wall again, I am telling you, and this portion is compressor and condenser side condenser portion. Okay, that portion of the window air conditioner that will be outside of the wall, and the evaporator side will be that portion will be inside the wall or in the room which is to be cooled. This is about the window air conditioner. Now next, that is split type air conditioner. Now if we consider the split type air conditioner, okay, that is as shown in the figure. Components, that is compressor, condenser, okay, fan. कंडेन्सर नंतर बघा कॅपिलरी ट्यूब, आणि या ठिकाणी इव्हॅपरेटर कॉईल आहे. ओके, आता स्प्लिट टाईप एअर कंडिशनरमध्ये काय असतं बघा, तर कंडेन्सर आणि कॉम्प्रेसर हे जे युनिट आहे हे आउटसाईडला काय केलेलं असतं, इन्स्टॉल केलेलं असतं, आणि इथून कंडेन्सरचं जे आउटलेट आहे ते रूममध्ये आणलं जातं आणि इव्हॅपरेटरला दिलं जातं. तर या टाईपचा आपण एअर कंडिशनर जो आहे तो बऱ्याच ठिकाणी बघितलेला आहे. ओके, तो आपण डायग्राममध्ये एकदा फिगरमध्ये बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल. या ठिकाणी आपण बघू शकतो स्प्लिट टाईप एअर कंडिशनिंग युनिट. ओके, तर अशा आपण डायग्राम बघितलेले आहेत. ओके, या प्रकारचं असे आपण एअर कंडिशनर रूममध्ये बघितलेलं आहे, आणि असं युनिट बाहेरच्या साईडला इन्स्टॉल केलेलं आपण पाहिलेलं आहे. आता हे जे युनिट आहे ते युनिट म्हणजे कंडेन्सर आणि कॉम्प्रेसरचं युनिट, आउटडोअर युनिट म्हणता येईल. आणि या ठिकाणी हे जे युनिट आहे दॅट इज इनडोअर युनिट. ओके, दॅट इज इव्हॅपरेटरचं जे युनिट आहे ते इनडोअर युनिट असेल. ओके, तर आउटडोअर युनिट जे आहे
आउटडोअर युनिट जे आहे ते आउटडोअर युनिट बाहेर इन्स्टॉल केलेलं असतं. ओके, जे रूमच्या बाहेरच्या साईडला बेसमेंटला किंवा फ्लोअरवरती काय केलेलं असेल, इन्स्टॉल केलेलं असेल. ज्याच्यामध्ये बघा कॉम्प्रेसर असेल, कॉम्प्रेसर त्याच्यानंतर कंडेन्सर असेल. ओके, दॅट कंडेन्सर विल बी दी एअर कूल्ड कंडेन्सर. ओके, आणि त्या ठिकाणी फोर्स ड्राफ्ट एअर कूल्ड कंडेन्सर, ज्याच्या ठिकाणी फॅन जो आहे तो काय केलेला असेल, यूज केलेला असेल. फोर्स ड्राफ्ट असेल किंवा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट असेल, दॅट विल बी द कंडेन्सर. ओके, आणि कंडेन्सर नंतर रेफ्रिजरंट जो लिक्विड रेफ्रिजरंट जो आहे तो लिक्विड रेफ्रिजरंट कशाला पास केलेला असेल, तर इव्हॅपरेटर कॉइलला, तो रेफ्रिजरंट कंडेन्सर नंतर कुठं पास केलेला असेल, तर एक्सपान्शन डिव्हाइस. ओके, इथून तो कशाला जाईल, एक्सपान्शन डिव्हाइसला जाईल. ओके, तर एक्सपान्शन डिव्हाइसमध्ये बघा कॅपिलरी ट्यूब या ठिकाणी यूज केलेली आहे. एक्सपान्शन डिव्हाइस इथून तो एअर कंडिशनर कॅपिलरी ट्यूबला जाईल. ओके, आणि कॅपिलरी ट्यूब या ठिकाणी एक्सपान्शन डिव्हाइस जे आहे ते कोणतं आहे, कॅपिलरी ट्यूब आहे. आणि कॅपिलरी ट्यूबमध्ये एक्सपान्शन झाल्यानंतर रेफ्रिजरंट जो आहे तो कशाला मध्ये येईल, इव्हॅपरेटर कॉइलमध्ये येईल. ओके, आता एअर जी आहे ती एअर बघा रूममध्ये या ठिकाणी डस्ट फिल्टर यूज केलेला आहे. ओके, कोल्ड कॉइल मीन्स वॉट, दॅट इज इव्हॅपरेटर कॉइल. या ठिकाणी हा जो आहे तो काय आहे, फॅन आहे, ब्लोअर टाईप फॅन आहे. आणि या ठिकाणी कॅपिलरी ट्यूब जी आहे तीही शो केलेली आहे. ओके, तर हा फॅन काय करेल, रूममधली एअर जी आहे ती काय करेल, इन घेईल. रूममधली एअर जी आहे या ठिकाणी डस्ट फिल्टर आहे, त्यानं फॅनही काय करणार आहे, रूममधली एअर खेचून घेणार आहे आणि ती पुन्हा इव्हॅपरेटर कॉइलवरून काय होणार आहे, रूममध्ये पास होणार आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज स्प्लिट टाईप एअर कंडिशनिंग सिस्टीम बिकॉज that is splitted into two units. That is first one, that is outdoor unit. ओके, हे जे आहे ते आउटडोअर युनिट आहे ज्याच्यामध्ये कॉम्प्रेसर आणि कंडेन्सर असेल. अँड दिस विल बी द इनडोअर युनिट. ओके, अँड वी कॅन कंट्रोल दॅट विथ द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल. ओके, that is about split type air conditioning system. Now what are the advantages of a split type air conditioning system? The advantages of split type air conditioning system are, first one, that is easy for maintenance. Baga, this unit is easy to maintain as they have washable filters and require only routine cleaning periodically. Outdoor units are designed for easy to access and maintenance and repair. तर या ठिकाणी फिल्टर जे आहे ते वॉशेबल असणार आहे, त्यामुळं ते आपल्याला काय करता येणार आहे, इझिली त्याचा रूटीन मेंटेनन्स जो आहे तो करता येणार आहे. आणि आउटडोअर युनिट जे असणार आहे, तर आउटडोअर युनिट हे बाहेर आपण इझी टू ॲक्सेस, म्हणजे विंडो एअर कंडिशनर जर आपल्याला इन्स्टॉल करायचं असेल तर विंडो एअर कंडिशनर भिंतीला वरच्या साईडला इन्स्टॉल करावा लागेल, ज्याच्यामध्ये दोन्ही युनिट जे आहेत कंडेन्सर आणि कंडेन्सर साईड आणि इव्हॅपरेटर साईड ही एकाच हाईटला येईल. पण या ठिकाणी आउटडोअर युनिट जे आहे ते आपण अगदी लँडवरती सुद्धा, म्हणजे जमिनीवरती सुद्धा इन्स्टॉल करू शकतो, किंवा ज्या ठिकाणी इझिली ॲक्सेसिबल प्लेस आहे त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, इन्स्टॉल करू शकतो. त्याच्यामुळं मेंटेनन्स करणं जे आहे ते आपल्याला इझी जाईल. ओके, नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज क्वायटर इन ऑपरेशन. म्हणजे मेन युनिट जे आहे, कॉम्प्रेसर असेल किंवा कंडेन्सर असेल, याचा जो साऊंड येणार आहे तो साऊंड आउटसाईडला असेल आणि रूममध्ये तो साऊंड आपल्याला येणार नाही आहे. त्याच्यामुळं फक्त इव्हॅपरेटरचा फॅन जो आहे तो इनसाइड द रूम दॅट विल गेट रोटेटेड,
आणि कॉम्प्रेसर आणि कंडेन्सर युनिट हे बाहेर इन्स्टॉल केल्यामुळं आउटडोअर साईडला जे आहे त्या ठिकाणी इन्स्टॉल केल्यामुळं त्याचा नॉईज जो आहे तो रूममध्ये येणार नाही. ओके, नाव देर इज नो नीड टू ब्लॉक दी विंडोज. ओके, विंडोज ब्लॉक करायची काही आवश्यकता नाही. देन फ्री फ्रॉम नॉईज अँड इट इज सुटेबल फॉर लार्ज कॅपॅसिटी बिल्डिंग्स ऑर ऑफिसेस. Okay, that is these are the advantages of split type air conditioning unit. Now what are the disadvantages of split type air conditioning unit? That its initial cost is more as compared to window air conditioner. Okay, lack of mobility म्हणजे विंडो एअर कंडिशनर आपण काय करू शकतो, एकच युनिट आहे ते रिमूव्ह करून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतो. पण या ठिकाणी बघा, आउटडोअर युनिट आपल्याला रिमूव्ह करावं लागेल, इनडोअर युनिट रिमूव्ह करावं लागेल आणि त्याचं पायपिंग कनेक्शन जे आहे ओके तेही रिमूव्ह करून आपल्याला ते वेगळ्या ठिकाणी न्यावं लागेल. म्हणजे मोबिलिटी जी आहे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं ओके दॅट इज समवॉट डिफिकल्ट ॲज कम्पेअर टू विंडो एअर कंडिशनर. ओके, अँड ॲज देअर इज अ पाईप. ओके, या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी कंडेन्सरमधून कॉम्प्रेसर झालं, कंडेन्सरमधून काय केलं जातं, इव्हॅपरेटरला रेफ्रिजरंट काय केला जातो, पास केला जातो. तर या ठिकाणी ॲटमॉस्फिअरमधनं हीट जी आहे ती रेफ्रिजरंटला पास व्हायची शक्यता जास्त असते. ओके, जर त्या ठिकाणी प्रॉपर इन्सुलेशन नसेल तर त्याची इफेक्टिवनेस जो आहे किंवा सिस्टीमचा COP जो आहे तो कमी व्हायची शक्यता असते. दॅट इज अबाउट split type air conditioning unit. Now next, that is package type air conditioner. Then package type air conditioner. Okay, now in package type air conditioner all the unit okay that is installed in जे सगळे जे कंपोनंट्स आहेत हे एका युनिटमध्ये काय केलेले असतील, इन्स्टॉल केलेले असतील. तर या ठिकाणी आपण डायग्राममध्ये बघू शकतो पॅकेज टाईप एअर कंडिशनर की ॲक्च्युअल जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर बघा केल्विनेटरचे वगैरे एअर कंडिशनर आपण पाहिलेले आहेत पॅकेज टाईप एअर कंडिशनर. तर या ठिकाणी हे जे युनिट आहे या ठिकाणी कॉम्प्रेसर आहे ओके, कंडेन्सर आहे ओके, या ठिकाणी इव्हॅपरेटर आहे, डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो. This is a compressor. After compressor, condenser. Okay, that will be water cooled condenser. कंडेन्सर नंतर बघा लाईन जी आहे ती कुठे गेलेली आहे, या ठिकाणी थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉल आहे. ओके, थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉल. ओके, देन दिस इव्हॅपरेटर. इव्हॅपरेटरला वेगवेगळ्या लाईन ज्या आहेत त्या काय केलेल्या आहेत, डिवाइड केलेल्या आहेत. इव्हॅपरेटर कॉईल आहे. इव्हॅपरेटर कॉईल नंतर बघा इव्हॅपरेटरमधून आलेला रेफ्रिजरंट जो आहे तो पुन्हा कशाला दिलेला आहे, कॉम्प्रेसरला दिलेला आहे. दॅट इज द सर्किट फॉर द रेफ्रिजरंट, सर्किट फॉर द रेफ्रिजरंट. ओके, components of vapor compression refrigeration system. Next we can see over here that is front panel and return grill. या ठिकाणी फ्रंट पॅनल आहे ओके अँड रिटर्न ग्रिल. फिल्टर यूज केलेला आहे या ठिकाणी, एअर फिल्टर जो असेल तो ओके. आणि या ठिकाणी मोटर आहे, फॅन मोटर. इथं ब्लोअर टाईप फॅन यूज केलेला आहे ओके. आता बघा कॉम्प्रेसर रेफ्रिजरंट काय करेल, कॉम्प्रेस करेल.
कॉम्प्रेसर काय करणार, रेफ्रिजरंट कॉम्प्रेस करेल. कॉम्प्रेस केलेला रेफ्रिजरंट कशाला जाणार आहे, कंडेन्सरला. दॅट इज द वॉटर कूल्ड कंडेन्सर. आफ्टर कंडेन्सर that liquid refrigerant is passed, okay, to the thermostatic expansion wall. ओके, आणि थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉलला पास झाल्यानंतर तिथून लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरंट जो आहे तो रेफ्रिजरंट डिस्ट्रीब्युशन लाईन जी आहे तिथं येईल आणि तिथून तो काय होईल, डिस्ट्रीब्यूट होईल. ओके, या ठिकाणी हे जे आहे ते इव्हॅपरेटर कॉईल आहेत. हे काय आहे, इव्हॅपरेटर कॉईल आहेत. इव्हॅपरेटर नंतर रेफ्रिजरंट जो आहे तो पुन्हा कशाला आलेला आहे बघा, तो पुन्हा कॉम्प्रेसरला या ठिकाणी आलेला आहे. ओके, दॅट इज द रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. नाव वी कॅन सी द एअर सर्किट. ओके, तर एअर जी आहे या ठिकाणी फ्रंट पॅनल, ओके, फ्रंट पॅनल आणि फिल्टर याच्यामधून एअर काय होणार आहे, इन होणार आहे. ती एअर या ठिकाणी इव्हॅपरेटिव्ह कॉईल जे आहे त्याच्यावरून काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे आणि इथून ती एअर या फॅन थ्रू रूमला काय होणार आहे, पुन्हा पास होणार आहे. इकडून रूममधली आलेली एअर पुन्हा रूमला काय होणार आहे, पास होणार आहे. दॅट इज पॅकेज एअर कंडिशनर. Now, package air conditioner, that is whole unit is installed in single package. ओके, तर याच्या कॅपॅसिटीज ज्या आहेत त्या 3 टन, 5 टन, 7 टन, 10 टन, 15 टन किंवा 20 टनपर्यंत याची कॅपॅसिटी आहे. ओके, तर पॅकेज एअर कंडिशनर जे आहे या ठिकाणी आपण याची कॅपॅसिटी जास्त आहे. वॉटर कूल्ड कंडेन्सरसुद्धा या ठिकाणी काय केलेले आहेत, यूज केलेले आहेत. दिस इज अबाउट पॅकेज एअर कंडिशनर. ओके, वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट the classification of classification of air conditioner in today's lecture, that is unitary air conditioning system and central air conditioning system. In unitary air conditioning system we have discussed about window air conditioner, split type air conditioner and package air conditioner. Tomorrow we will discuss about the central air conditioning unit. Okay, thank you very much.